जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत साडे इस स्पैशल प्रोग्राम दे विच। तुहाडे नाल लगातार असी गल करदे हां कि किस तरह उस धरती दे जिथे साडी जड़ां साडे दिल जुड़े हुए है, पंजाब दे विच किस तरह प्रोग्रेस असी लैके आ सकते हैं। असी लगातार उन संस्थावां बारे गल करते हैं जो इस कारज दे विच लगियां हुई ते जदों इस सेवा की गल आती है, एक इहो जी संस्था बड़ू साहब कलगीधर ट्रस्ट हमेशा अगे खड़ के आपकी सेवा निभाती है। बट इस संस्था दे जो मुख सेवादार बाबा इकबाल सिंह जी, उन्हां दी लैगेसी दे बारे अज असी थोड़ी जी होर गल करांगे, जिथे US की संगतां नेशन वाइड बाबा इकबाल सिंह जी नूं याद कर रही हैं। ये थोड़ी जी सोचा पा रही है किस तरह उन्हां दी लैगेसी साडे सारियां दे विच हाले भी जींदी है ते अगे इनू किस तरह असी वधा सकते हैं, उहदी अज गल करांगे। तो मैनूं बहुत खुशी हो रही है कि एक बारी फिर साडे स्टूडियो च पहुंचे हैं संस्था दे सेवादार। सब तो पहले तो मैं तुहानूं दोनां नूं प्रोग्राम दे विच स्टूडियो दे विच स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रविदीप कौर मुक्ता जी, अमरप्रीत कौर जी, तुहानूं दोनां नूं स्वागत। मुक्ता जी, तुहानूं इत्थे न्यूयॉर्क वेख के बहुत वधिया लगदा है हमेशा, बट तुहाडे तां लगातार खास करके जदों तो तुसीं इंडिया तो वापस आए हो, तुहाडे नेशन वाइड ट्रिप्स ट्रैवल्स काफ़ी बिजी तुसीं रह रहे हो, सिर्फ तो सिर्फ इस पर्पज़ नाल कि जिथे शहर शहर दे विच संगतां बाबा जी नूं याद करदियां, तुसीं इन प्रोग्राम्स विच जाके उन्हां दी यादां दे विच शामिल हो रहे हो, उन ट्रिब्यूट्स दे विच शामिल हो रहे हो। ते अमरप्रीत कौर जी, न्यू जर्सी दी संगतां वालों न्यूयॉर्क तुहानूं स्वागत करदा है। ते अज असीं थोड़ी जी कल ऐतवार दे जो न्यू जर्सी ओकलैंड गुरुद्वारे प्रोग्राम हो रहा है बाबा जी दी ट्रिब्यूट दे विच, उहदे बारे भी गल करांगे। सब तो पहले तां मुक्ता जी, पिछले हफ्ते भी असी जुड़े सी। बाबा जी एक इन्ने वड्डे मिशन नूं अपनी पूरी जिंदगी दे गए, उन्होंने इन्नी सेवा की। संत अतर महाराज सिंह जी का विजन जो 100 तो वध साल पहले जिहदी असी हुण गल करते हैं, अजे भी इन्ना प्रोग्रेसिव लगता कि कुड़ियां नूं पढ़ाओ, पिंडां दे विच स्कूल तुसी बनाओ। वो चीज़ हले भी आम लोगों के पल्ले नहीं पैंदी कि इनू किस तरह करिए, बट महापुरुषों ने उस टाइम इस विजन नूं सोचा ते मॉडर्न डे दे विच बाबा इकबाल सिंह जी नूं उस विजन नूं एक तुसी कह लो फोर्स दिती, उन्होंने कायम रखिया ते हुण ये जिम्मेवारी साडे सारियां ते सिर ते आंदी है। मुक्ता जी, तुसी बाबा जी नाल एक निक्की उम्र तो जुड़े हुए सी, जिदा पहली जो क्लास 5 बच्चों की बड़ू साहब अकाल अकैडमीज़ विश्व जिते अज किन्ने हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तुसी उन 5 विचों पहले सीगे एक। ते अज किद्दां तुहानूं महसूस हो रहा है याद करते हुए बाबा जी नूं, इन्नी लंबी जिंदगी नूं, इन्ने उन्होंने जो मिशनस रहे है उन्होंने? एक्चुअली ना अश्मिता जी, मैं सानू बाबा जी मिले, ऑफ कोर्स कहते हैं कि कुछ बहुत वड्डी चीज़ नूं जिंदगी विच जदों पाना होवे तो कुछ खोना पैंदा, राइट। उहदे पिछे बड़ा लॉन्ग स्टोरी है, सो मैं उन्होंने शॉर्ट रख के कि साडे फादर गए, वो कारण बनया कि सानू बाबा जी नूं मिलन दा मौका मिलिया, राइट। तो बेसिकली वो साडे नैक्सट फादर कहते ना कि कोई औखा वेला आंदा है तो वाहिगुरू जी कोई ना कोई किसी रूप दे विच आप आ भी जाते हैं तो तुहानूं सपोर्ट दिंदे ने। तो जो फादर पूरे होए, मेरी मदर वास्ते तो बहुत वड्डा चैलेंज सी, बट मेरी मदर खुद कहते सी कि गुरु नानक देव जी के रूप दे विच बाबा इकबाल सिंह जी उन्होंने जिंदगी च आए, तो वो साडे जिहड़े ने कि रोल मॉडल फादर जिवें साडे बने, है ना। तो सो बचपन दे विच ही मैनूं लगदा है कि महापुरखां नूं दिखदा है कि इन्ने साल बाद जाके इस बच्ची कोलों सेवा लैनी है, क्योंकि आपां सुनते हाँ लाइक बहुत वारी कि महापुरख जिहड़े हुंदे ने वो साडा 100 जन्म पिछला देख सकते हैं, तो साडे अगले 100 जन्म साडी कमाई देख सकते हैं। तो मैं कल ही प्रीति भैन जी नाल छोटियां छोटियां गल्लां उन्होंने बेटे नाल डिस्कस कर रही सी, उन्होंने एयरपोर्ट तो पिक किया उन्होंने बेटे ज्ञान ने, तो उन्हें मैनूं पुछया कि तुहाडे किहड़े मूवमेंट बाबा जी दे नाल जिहड़े सीगे कि बेस्ट सी, तुहानूं किहड़ियां मैमरीज़ जिहड़ियां याद ने। तो मैं उन्होंने दस रही सी कि बाबा जी जिवें कि असी कहना असी बॉम्बे जाना उगराई ते लाइक सेवा इकट्ठी करन जाना, तो मैं 6-7 साल दी सी, तो उत्थे ना जगह जगह ते वाटर पिया हुंदा है, जरा नारियल पानी,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰੋਕੋ ਗੱਡੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ, ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। 15-20 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲਾਂਤਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਨ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਡਟ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਭੋਗ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ, ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨੂਨ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ,
आई थिंक उस चीज़ ने सानू मोह लिया जो प्यार दिता। तो हुण मौका मिलिया बाबा जी दे अंतिम अरदास ते जाण दा। वेरी मिक्सड फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा मिक्सड फीलिंग्स सीगियां। जिथे वी वर मिसिंग बाबा जी, देयर वाज एम्प्टीनेस, बाबा जी ने श्रद्धांजलि दे रहे सी, बट एट द सेम टाइम अपने बड़ू परिवार कहंदे आ सी, मैं तो एक बड़ू परिवार कहंदी आ, और उस परिवार नूं मिलन ते जो खुशी होंदी है ना, आई थिंक वो दुनिया में कितने होर किसी होर नूं मिल के वो खुशी होंदी नहीं है। जो हुण मैं असी राती गल कर रहे सी कि राती भी असी 2-3 बजे तक बैठे गल्लां कर रहे सी, वी वर जस्ट शेयरिंग आवर मेमोरीज एंड रीलिविंग दोज मोमेंट्स, है ना। तो वही होया कि जो प्रेम सानू अपनी बड़ू संगत नाल मिल के, वो सेवादार कईयां नूं असी किन्ने किन्ने सालां बाद दोबारा मिले, जदों असी कैंप्स ते जांदे सी, वो आंदी सी संगत, वो फीलिंग सी, वी वर मिसिंग बाबा जी। एट द सेम टाइम एक जनून आ गया कि जो बाबा जी ने सानू कहा सी कि मिशन नाल जुड़ना है जी, असी हुण होर जुड़ना है, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग सी कि हुण रिस्पॉन्सिबिलिटी साडे कंधियां ते होर आ गई है। उत्थे नाल ही इस गल दी खुशी सी कि दविंदर वीर जी वो आ गए ने, उन्होंने अपनी सेवा संभाल ली है, और वो सारियां नूं फिर पक्का कर रहे सी, जोड़ रहे सी, नाल कोशिश कर रहे सी वही प्यार देन दी जो बाबा जी प्यार देंदे सी, रीअश्योर कर रहे सी सारियां नूं कि तुहानूं इत्थों संस्था तो, इत्थों बड़ू साहब तो, उन्हां तो, सारियां तो वही प्यार मिलता रहेगा और मिलेगा, और मिशन उंज ही रहेगा जी जिवें कि बाबा जी ने चाहते ने। और बाबा जी हमेशा कहते होंदे सी कि बच्चे ऐ मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले भी संत जी महाराज गुरु नानक देव जी कर रहे सी, हुण भी गुरु नानक देव जी कर रहे ने, ते अगे भी संत जी महाराज ने ही करना है ना। ते आई थिंक वो देख के, वो जनून देख के एक रीअश्योरेंस भी मिली कि बाबा जी भावें साडे विच अज फिजिकली नहीं ने, साडे विच ने, बट फिजिकली नहीं ने, बट मिशन उंज ही चलता रहेगा, और साडे सारियां दे उत्ते होर रिस्पॉन्सिबिलिटी वध गई है कि इस मिशन नूं अगे तोरन दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल वध गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गल करते हैं, स्क्रीन ते तुसीं वेख सकते हो नंबर लिखिया होया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साडी सारियां दी सांझी बनदी है। अज जदों असीं गल कर रहे हैं उस इतिहासिक मिशन दी जो गुरु नानक देव जी तो शुरू होया ते अज साडे सारियां दे विच जींदा है। इहदी गल इस तरह जारी रहेगी, तुसीं किथे ना जाओ, मिलदे हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों नूं, संगतां नूं प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर स्वागत करते हैं। तुसीं वेख रहे हो साडा स्पैशल प्रोग्राम बड़ू साहब कलगीधर ट्रस्ट संस्था दे सेवादारां नाल जुड़ के उस लैगेसी नूं याद कर रहे हैं जिन्नू निभाना हुण साडे सारियां दा काम है। अगर तुसीं इस मिशन दे विच आपदी सपोर्ट पाना चाहते हो, स्क्रीन ते लिखे हुए नंबर्स नूं जरूर नोट कर लो। मुक्ता जी, तुसी ब्रेक तो पहले एक बहुत प्यारी एक याद साडे व्यूअर्स नाल शेयर की तुहाडे ते बाबा जी दी, जो तुसी 6-7 सालां दे होने हो, कि किस तरह बाबा जी ने कहा तुसी खांदे हो जीन ले, ना कि जींदे हो खान ले, राइट। एंड ये जो असी कह सकते हैं माइंडसैट सीगा, ये ना कि सिर्फ खान पीन दे विच बच्चों के नाल, बट जदों असी स्कूल्स की डिवेलपमेंट की गल करते हैं, किस तरह बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, कोई चीज़ ओवर द टॉप नहीं कि तुसी गोल्ड दी छत्तां लवा लो या इदा उदा, है ना। सिंपल बिल्डिंग्स बनाई गई जिन्हां दा मेन जो फंक्शन होना चाहिए बच्चों को पढ़ाना, सिक्खी नाल जोड़ना, उन्होंने एक जगह देना जिथे वो आके होर एजुकेशन लै सकते हैं, राइट। वो मिशन पहले कंप्लीट किया गया। एंड ये मिशन कोई छोटी अंडरटेकिंग नहीं सी। मैं एक बार फिर एक गल दोहराना चाहती हूँ व्यूअर्स, असीं पिछले हफ्ते शेयर की सी, मैनूं आप हैरानी हुई गल्लां दे विच निकली, बिकॉज 100 करोड़ का लोन जो बाबा जी ने चुकिया सी, 100 करोड़ का लोन 7 सालों दे विच वापस किया गया। एंड मुक्ता जी तुसीं कह रहे सी अखीर तक बाबा जी इस चीज़ बारे पुछ रहे सी, उस लोन नूं वो मुका के ही गए। मुक्ता जी, मैं तुहानूं दसदी हां, असीं अपने घरां वास्ते ते लोन चुकदे हां, राइट। पहली एक मिसाल है एक इहो जी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि कौम दे बच्चियां वास्ते लोन चुक रही है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30 ਈਅਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
क्योंकि जो बाबा जी ਨੂੰ उस टाइम ਸੀਗਾ कि ਹੁਣ ਸਕੂਲ फटाफट खोलने ने, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਓ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 6 ਕਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ फटाफट स्कूल खोलिया कि बच्चे स्कूलों के विच भेजो। उत्थे एक ते नाम बाणी जपना बच्चे शुरू हो गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਅੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਨ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਲੋਨ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਲੀ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੀ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਖੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਈ, ਦਿੱਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਰਾ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਗੌਸਿਪ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਨ ਮੌਜ ਮਸਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਰੱਖੇ ਗਰਲਸ ਦੇ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਲਵਾਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਐਸਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਰੱਖੇ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਜੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਸਵੀਟ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 70,000 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ में आए हो क्या लेके आए हो, मैं मायने रखता जाओगे क्या दे के जाओगे, यादें 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 यादां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋਨ ਤਾਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਨਹੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਮੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਮੋਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ 2015 ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਹੁਣ ਉਤਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 129 ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੇ, ਫਲੋਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਨੀਡਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੀਡ ਨਿਊ ਸਟਰਕਚਰ, ਨਿਊ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫਰਨੀਚਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਨਿਊ ਬੋਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਿਊ ਸਟਰਕਚਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਰ ਫੋਕਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ very grateful ਕਿ 67 classrooms ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ $10,000 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਚਲੋ, ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋ ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬੜੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜਰਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਓਕਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 67 ਤੋਂ 100 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤਾਰਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ 129 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਕੂਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 8th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 10th ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ 11th ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੈਬਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 47 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ 15-17 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ CBSE ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ, 10 ਤੋਂ 12th, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਏ, ਬਟ ਝੂਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਗਿਲ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਸਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕਰੋੜ, ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ, 2 ਲੱਖ, ਅਰਾਊਂਡ $2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, $2-2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਕੁ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਲੈਬਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਮੋਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਦੇ ਸੀ, 4 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ 8th ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 9th 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਲਾਸਰੂਮ 9A 9B 9 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਪੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਡੋਨਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਤੇ ਸੋ ਤਾਈਓ 700 ਕਰੋੜ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਵਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ 3 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਲਵੇਸ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਵੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 1 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕੀ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਕੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, 2 ਕਈ 2,500 ਤੂਪਾ 2.5 ਤੂਪਾ 1 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਲਾਈਕ 700-750 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ 200 ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਵੀ ਪਾਣ, 500 ਹੀ ਪਾਣ ਥੋੜਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਅਗਰ 100 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ, ਕਹਿਣ ਭੈਣ ਜੀ 1 ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਨ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਦ ਵੀ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਫਸ ਔਰ ਸੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। The biggest thing is कि जेड़ा तुसी पैसा आंदा है 95% to 99% जेड़ा सीधा कॉज नू जांदा है, क्योंकि ओवरहेड्स आर वेरी वेरी लो। मोस्टली जेड़े ने सारे वॉलंटियर्स ने। सो अगर तुसी $1 इत्थे दिंदे हो ना ते 99 सेंट्स जेड़े ने तुहाडे सीधे उन्हां बच्चियां दे कोल जा रहे ने, उन्हां बच्चियां दी सेवा विच लग रहे ने। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग अबाउट, क्योंकि यूजली संस्थावां ते बड़ियां ने सेवा जो कर रही ने, लेकिन कॉज तक तुहाडा कितना पैसा पहुंचदा है, दैट्स अ बिग थिंग। तुसीं रेड क्रॉस देखदे हो, होर आई मीन आई डोंट नेम बट कि ओवरहेड्स ज़्यादा होंदे ने। सो इन्ने वॉलंटियर्स ने जेड़े कि इस कॉज नाल जुड़े हुए ने, जेड़ी सेवा नाल जुड़े हुए ने कि तुहाडा पैसा जेड़ा वो सीधा कॉज नूं जांदा है। सो दैट्स बिग। सो दूसरी गल है कि सादगी नाल बाबा जी का मकसद यही सी कि बिल्कुल सादगी रखनी है, कोई रंग रोगन कुछ करने की लोड़ नहीं है, बस दे शुड बी वर्किंग इन गुड कंडीशन कि बच्चे आके उत्थे विद्या लै सकन, है ना। ते तीसरा सी कि साडा आशा है, बाबा जी का आशा सी कि असीं 500 स्कूल बनाने ने, कि 500 स्कूल बना दांगे तो पंजाब इतना सैचुरेटेड हो जाएगा एजुकेशन दे नाल कि साडे हर बच्चे नूं एजुकेशन मिल जाएगी। But then again, like I said, कि this organization works very responsibly, है ना, financially responsible. So they have long-term goals, they have short-term goals, right? So very short-term goals are कि असी classrooms upgrade करने ने, असी classrooms बनाने, this year goal, right? फिर साडा नेक्स्ट गोल होएगा असी 150 स्कूल पूरा करना है, एंड यू वुड 250 स्कूल, एंड यू वुड से व्हाई 250, क्योंकि 250 स्कूल पूरा कर लांगे तो साडा अपना सिलेबस हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, राइट। सो दैट्स आवर नेक्स्ट गोल। साडी अपना सिलेबस बन जाएगा, साडी अपनी बोर्ड बन जाएगी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਆ, then we don't have to be affiliated with CBSE or Punjab board or anyone else, right? So these are long term goals, but the very short term goal is ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ कि कोई मतलब कि पैसा वेस्ट नहीं हो रहा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਕੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਪੜਨ। ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ कि जो 100 कमरियां की सेवा USA की संगतां ले आई सी उन्होंने असी पूरा करना है। 67 हो चुके हैं, 100 तक विसाखी तक ये तुहाडी सेवा अज असी तुहानू दस रहे हैं। उस सेवा तो बाद जो मेनटेनेंस जो अपडेट्स उस साल दी इस साल का गोल है, तो उस तो बाद जिथे बाबा जी ने 500 स्कूल इनविजन किए सी, अगर असी 250 तक भी लैके जाते हैं, तुसीं देखो नॉट टू गेट टू पोलिटिकल, 250 तक असी लैके जाते हैं तो साडा अपना सिलेबस बन सकता है, जिथे सानू लगातार इस चीज़ की चिंता होंदी है कि साडा इतिहास मिटाया जा रहा है, बच्चों नू की स्कूलों च पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ की चिंता सानू करन दी लोड़ नहीं होनी। सो इन सारी चीज़ों के विच एक बारी फिर तुसी किस तरह आप दा सहयोग पा सकते हो, इहदी गल जारी रहेगी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडे अगे मुड़ हाजिर होए हैं, सारी संगतां नूं स्वागत करते हैं साडे स्पैशल प्रोग्राम दे विच। संस्था बड़ू सब कलगीधर ट्रस्ट दे सेवादार अज पहुंचे हुए हैं साडे स्टूडियो दे विच, रविदीप कौर मुक्ता जी, अमरजीत कौर जी, अमरप्रीत कौर जी। तुसी दोनों इन्ने जज्बे नाल, इन्ने पैशन दे नाल संगतां नूं दस रहे हो कि की मिशन इन्ने सालों तो चल रहा है, कि अकॉम्पलिशमेंट्स रही हैं इस मिशन दी, जो कि मैं तो ये भी नहीं कहांगी 100 साल तो पहले शुरू होया संत धन महाराज सिंह जी दे एक विजन नाल, बट 500 साल पहले शुरू होया गुरु नानक देव जी दे मिशन दे नाल, ते अज असी सारे उस दे विच रले हुए हैं। इस मिशन नूं अगे वधाउण लई प्रीति जी तुसीं कहा सी कि किन्नी सेवा, कि इस संस्था की फाइनैंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस करके इन्नी एविडेंस सानू वेखण नूं मिलदा है, बिकॉज इन्ने सेवादार जुड़े हुए कंप्लीटली वॉलंटियर, एंड सेवादार भी सिर्फ इहो जे नहीं है कि वो सिर्फ आप दा टाइम दे रहे, वो आप दे स्किल सैट लैके आए। जिस तरह असी जो डॉक्टर दविंदर सिंह जी की गल करते हैं, डॉक्टर नीलम कौर जी की गल करते हैं, जिन्हों ने छोटी उम्र दे विच सेम थिंग अपने वधिया कारोबार जिहदे विच किन्ना पैसा प्रैक्टिसिस सीगे पैसा बन सकता, उन्होंने छड्ड के सब कुछ उन्होंने इस संस्था दे विच लाता, हले भी उत्थे रहिंदे है, उत्थे काम करते हैं।
ਯੂ ਨੋ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਡੈਲਸ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਡੈਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਨਾ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਗੀਰ ਅੰਕਲ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ 2009 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਡੈਲਸ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਸੀਮਾਲ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀਮਾਲ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੱਸੀਮਾਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ $1 ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 80% ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ 1986 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ, ਇੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਉਣਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਸੋਚੋ 37 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਤੀ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ 55-60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਸੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਬੜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੰਬਲ ਸੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ 100%। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਚੈੱਕ, ਸਾਲ ਦੇ 3 ਪੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਡੋਨੇਟ ਟੂ ਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੂਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 90% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੇ ਚੈੱਕ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡਮਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 90% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ, 100%, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਟ ਟਾਪਰ। ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਆ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਟਾਪਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਰਲ ਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਰਾਈਟ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਓਕਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 2 ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਓਕਲੈਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 100 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਸ ਦੀ, 100 ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ
ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।